چلاس میں فیری میڈوز لنک روڈ کثیر کے مقام پر سلائڈنگ سے کٹ گیا۔ سیاح اور مقامی افراد شدید مشکلات کا شکار۔ متاثرہ مقام پیدل عبور کر کے گاڑیاں تبدیل کرنے پر مجبور۔ فیری میڈوز سے آنے والی سڑک گزشتہ 10 روز سے بند ہے، جس کے باعث سیاح سامان اٹھا کر کئی فٹ سڑک پیدل عبور کرنے اور دوسری جانب گاڑی تیار تبدیل کرنے پر مجبور ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ 1 سال قبل منظور ہونے والا سٹیل برج تاحال تعمیر نہ ہو سکا، جبکہ سڑک کی خستہ حالی سے سفری مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ شہریوں نے لنک روڈ کی فوری بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا کہ تاخیر سے سیاحتی سیزن اور مقامی کاروبار مزید متاثر ہو سکتے ہیں۔ مری میں حادثے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں شگریلا ریسارٹ بائی پاس روڈ کے قریب رکشہ الٹ گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو فوری طور پر THQ اسپتال مری منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں 5 ارب روپے مالیت کے پلاٹوں کے الاٹمنٹ میں مبینہ خرد برد کا انکشاف۔ CDA نے انکوائری کا حکم دے دیا۔ ذرائع کے مطابق سیکٹر D13 E13 اور F13 میں الاٹ کیے گئے متبادل پلاٹوں کی ٹرانسفر پر فوری پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ڈائریکٹر لینڈ اور ڈپٹی ڈائریکٹر کی جانب سے گزشتہ سال قرعہ اندازی کے ذریعے 307 سے زائد پلاٹ الاٹ کیے گئے تھے۔ ابتدائی انکوائری میں 10 سے زائد پلاٹوں کے الاٹمنٹ میں بڑی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ لوگوں کے زمین سے متعلق کلیمز مکمل کیے بغیر ہی پلاٹوں کے الاٹمنٹ کا عمل شروع کیا گیا۔ چیئرمین CDA کے احکامات پر ممبر اسٹیٹ کی سربراہی میں کمیٹی تمام الاٹمنٹ کی اثر نو جانچ کرے گی۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد زمان مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زمان بتائے گا اس سارے معاملے کے اندر کتنے کی خود برد کی گئی ہے؟ جی بالکل، یہ CDA کے سیکٹر D13 ہے، E13 ہے اور F13 ہے۔ یہاں مجموعی طور پر 360 پلاٹوں کی الاٹمنٹ پچھلے سال کی گئی تھی، اور اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ جو الاٹمنٹ کی تھی اس میں لوگوں کی جو زمین کا پروسیس تھا وہ پروسیس مکمل نہیں ہوا تھا، اور اس کے بغیر ہی یہ الاٹمنٹ کا پروسیس ہو گیا تھا۔ اور اس حوالے سے ابتدائی طور پر ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو انکوائری ہوئی ہے اس میں 10 پلاٹوں میں بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، جس کے بعد چیئرمین CDA کی جانب سے باقاعدہ طور پر ممبر کو ہدایت کی گئی ہے کہ اس کے اوپر کمیٹی قائم کی جائے، اور کمیٹی تمام تر بے ضابطگی جو ہے اس کا جائزہ لے، اور جو اس میں ذمہ دار ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ جی ٹھیک ہے، ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ زمان مغل اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی کی زیر صدارت کا اجلاس۔ وفاقی وزیر تعلیم وفاقی وزیر عبدالعلیم خان، صوبائی وزیر سعید غنی، پنجاب کے وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب اور دیگر متعلقہ حکام کی شرکت۔ اجلاس میں پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے وفد نے بھی شرکت کی۔ صدر آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ اتحاد ملک شہزاد امان اور دیگر رہنماؤں سے وفاقی اور پنجاب اور سندھ حکومت کے نمائندوں سے مذاکرات۔ ملک شہزاد کا کہنا تھا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے ہمارے بیشتر مطالبات تسلیم کیے، لیکن کچھ نکات پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ 9 دن سے ہماری پرامن ملکیر ہڑتال جاری ہے۔ تمام مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی یقین دہانی پر ہڑتال ختم نہیں کریں گے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ گڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے وہاں پر گورنر ہاؤس کراچی کے اندر مذاکرات ہوئے ہیں، جہاں پر وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے شرکت کی ہے اور گورنر سندھ نہال ہاشمی بھی یہاں پر موجود تھے، اور جو گڈ ٹرانسپورٹ کے جو صدر ہیں ملک شہزاد آوان، انہوں نے بھی اس پر شرکت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ معاملات پر ہمارا اتفاق ہو گیا ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں، آبدہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آبدہ بتائے گا ان دونوں فریقین کے درمیان کن معاملات پر اتفاق کیا گیا ابھی تک؟ آپ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ احسن اقبال نے ٹرانسپورٹر سے ہڑتال ختم کر کے مذاکرات کی اپیل کر دی ہے۔ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس وقت برآمدات میں اضافے کی اشد ضرورت ہے۔ برآمدات کی ترسیل میں خلل ڈالنا ملکی مفاد میں نہیں۔ ہڑتال کے باعث ایکسپورٹ آرڈر خطرے میں ہیں اور ملکی برآمد کنندگان کو شدید نقصان کا خدشہ ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت ٹرانسپورٹرز کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرے۔ مسائل کا حل احتجاج نہیں بلکہ بات چیت ہے۔ ملک میں ٹرانسپورٹر حضرات نے ہڑتال کی ہوئی ہے۔ میں ان سے بہت ادب سے اور احترام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہماری برآمدات ہیں۔ ان کے مطالبات جو بھی ہیں، چاہے درست ہیں یا غلط ہیں، لیکن بحیثیت پاکستانی اس وقت اگر ہم پاکستان کے ساتھ کوئی سب سے بڑا ظلم کر سکتے ہیں تو وہ پاکستان کی برآمدات اور ان کی ترسیل میں خلل ڈال کے کوئی بھی کارروائی کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے مفاد میں۔
वेलकम बैक। जमात इस्लामी का माल रोड पर एहतजाज जारी। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत पर लगाई गई लेवी, आटा, घी, दाल, चावल और दूसरी अशिया की महंगाई के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी का मुतालबा है कि जब तक पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया खुरनोश पर तमाम टैक्सेस वापस नहीं लिए जाते, एहतजाज जारी रहेगा। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा लाहौर कैसर इफ्तिखार से। हाँ जी बिल्कुल, जमात इस्लामी पाकिस्तान के हवाले से जो एहतजाज की कॉल दी गई थी महंगाई और पेट्रोलियम की लेवी टैक्सेस के हवाले से, उसका एहतजाज लाहौर माल रोड पर जारी हो चुका है। जबकि तमाम जो जमात इस्लामी के जो छोटे और बड़े जो जुलूस हैं वो मस्जिद शोहदा पहुंचना शुरू हो गए हैं और मस्जिद शोहदा से ये जो जुलूस है यहाँ पर पंजाब असम्बली के सामने जो वज़ीर-ए-आला हाउस है उसके सामने एहतजाज किया जाएगा। जबकि अब से कुछ देर पहले लाहौर जमात इस्लामी अमीर जो है ज़ियाउद्दीन अंसारी ने भी मीडिया टॉक की और मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि जितने भी हुकूमत की जानिब से जो लेवी टैक्सेस पेट्रोलियम मसनूआत पर लगाए गए हैं, महंगाई के हवाले से जो आटे की जो कीमतें हैं वो बढ़ाई गई हैं और दूसरी जितने भी टैक्सेस जो लगाए जा रहे हैं उनकी जस्टिफिकेशन दी जाए और उनको वापस लिया जाए, ताकि जो पाकिस्तान में मौजूद आम शहरी है, आवाम है, वो सुख का सांस ले सके। अब जो जमात इस्लामी के वर्कर्स और कारकुनान इकट्ठे होना शुरू हो गए। अगर मेरा कैमरामैन एहसान आपको दिखा सके तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो पंजाब असम्बली वज़ीर-ए-आला हाउस के बिल्कुल सामने यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में वर्कर्स और कारकुनान इकट्ठे होना शुरू हो चुके हैं। कालीन जो है वो बिछ चुके हैं और तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। बड़े स्पीकर, लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं। ट्रैफिक वार्डन्स भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सिक्योरिटी के इंतजामात भी यहाँ पे मुकम्मल कर लिए गए हैं। बड़ा ही क्लियर जो एक मैसेज है जो अभी अमीर जमात ज़ियाउद्दीन अंसारी जो हैं उन्होंने दिया कि जब तक हुकूमत वक्त जो है वो ये तमाम टैक्सेस, लेवी टैक्सेस और जो अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें हैं उनमें कमी नहीं लाएगी, गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये एहतजाज जारी रहेगा। जी, अमेरिकी रियासत इंडियाना में आज खालिस्तान रेफरेंडम का आगाज़ हो गया। सिख कम्यूनिटी अपने अलग वतन खालिस्तान के क़याम के हक़ में अपना वोट कास्ट करेगी। सिख फॉर जस्टिस के ज़ेर एहतमाम होने वाले इस रेफरेंडम में शिरकत के लिए अमेरिका भर से सिख कम्यूनिटी के अफराद इंडियाना पुलिस पहुँच चुके हैं। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ नोमान इशफाक मुगल से, जो कि इस वक्त रियासत इंडियाना में रेफरेंडम के मकाम पर मौजूद हैं। जी, अमरीकी रियासत इंडियाना के शहर इंडियापोलिस में खालिस्तान रेफरेंडम शुरू हो गया है। रेफरेंडम का आगाज़ दुआया तकरीब से हुआ है जो मेरे पीछे जारी है। इसके बाद बाकायदा तौर पर वोटिंग होगी और जो पंजाब डायस्पोरा के लोग हैं, जो सिख हैं, वो अपना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है उसको एक्सरसाइज करेंगे। इस हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। आने वाले हर बंदे की तलाशी ली जाती है। मुकामी पुलिस मौजूद है, जबकि वफाकी तहकीकाती अदारे FBI भी यहाँ आई। FBI ने भी, अगर आप ये देख सकते हो, ये बैनर जो है ये लगाया है कि अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट का एहलकार आपको हरास, इंटिमिडेट या थ्रेट करे तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। इस हवाले से खालिस्तान रेफरेंडम की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ अमेरिका के शहरों में ये रेफरेंडम हो रहा है। इससे पहले ये कनाडा हुआ, वाशिंगटन DC हुआ, सियाटल हुआ और आज अमेरिकी रियासत इंडियाना में ये रेफरेंडम की वोटिंग शाम 5 बजे तक होगी और जो भी शख्स 5 बजे तक यहाँ इस पंडाल में आता है तो वो अपना वोट कास्ट करने का अहल होगा। जी, बाकर कालिबाफ ने अमेरिका और इसराइल की जंग को बुज़दिलाना इक़दाम करार दे दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि ईरान जंग फौजी और सियासी दोनों लिहाज से जीत चुका है। ईरान अमेरिका का MOU इज़्ज़त और फतह की दस्तावेज़ है। मफाहमती यादाश्त में ईरान ने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया और कामयाबी हासिल की। हमने जंग के फौजी और सियासी महाज पर कामयाबी हासिल की। अमेरिका और इसराइल ने 9 वाज़ेह अहदाफ के साथ ईरान पर हमला किया, लेकिन वो किसी भी एक सतह पर भी अपने हदफ को हासिल नहीं कर सके। कालिबाफ ने कहा कि ताहम एतराफ़ किया है कि ईरानी अवाम ने इस कामयाबी को इस तरह से महसूस नहीं किया जिस तरह से ये हकीकत में हासिल हुई। बाज़ मामलात में हम अवाम के हक़ को दुरुस्त तरीके से अदा नहीं कर सके। अमेरिका को खित्ते से निकाल दिया गया है और अब इसे खलीज फारिस, बहरे ओमान और अबना हुर्मस में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी फ़ौज के सरबराह जनरल अब्दुर्रहीम हातमी कहते हैं कि खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे भी दोबारा पहले वाली पोजीशन पर नहीं आ सकेंगे। ईरान ने उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं देगा। अबना हुर्मस खुदा का ईरान को अता करदा जोग्राफियाई और स्ट्रेटजिक असासा है। अबना हुर्मस कभी भी साबका हालत में वापस नहीं आएगी। अगर अमरीका ईरान के खिलाफ जंग न छेड़ता तो ये सूरत हाल पैदा न होती।